الغني شيخنا العالم الله محمد مشهد بن هدي احمد ثم له مؤلف هذا الكتاب ثم الى ارواح والدينا ومشايخنا ووصولهم وفروعهم ان الله الكريم جل شانه الرحمن والمغفرة يعيد علينا وعلى اهل بلدتنا من بركاتهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم واسراريتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وان الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سيدنا الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: حضور مجلس علم أفضل من صلاة 1000 ركعة وعيادة 1000 مريض وشهود 1000 جنازة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم. فصل في آداب الاستيقاظ من النوم لتحصيل الفضيلة العظمى. فاجتهد في طلب أن تستيقظ قبل طلوع الفجر لتصلي أول الوقت، لأن التغليس أولى من التنوير. لأن الإنسان إذا شرع في الصلاة من أول الوقت وفي ذلك الوقت ظلمة كانت ملائكة الليل حاضرة، ثم إذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة حتى ظهر الضوء كانت ملائكة النهار حاضرة أيضا وهم يشهدون صلاته. وأيضا الإنسان إذا شرع في صلاة الصبح من أول هذا الوقت وامتدت القراءة ففي أثناء هذه الوقت ينقلب العالم من الظلمة إلى الضوء. فالظلمة مناسبة للموت والعدم، والضوء مناسبة للحياة والوجود. فإن الإنسان لما قام من منامه فكأنه انتقل من الموت إلى الحياة، ومن العدم إلى الوجود، ومن السكون إلى الحركة. وهذه الحال العجيبة تشهد العقول بأنه لا يقدر على هذا التقليد إلا الخالق بالحكمة. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita di malam hari ini
yaitu di malam Kamis, kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayahnya. Pula kita bersama-sama diringankan kaki kita untuk berhadir ke ini majelis di dalam menuntut ilmu agama, dan dibukakan hati-hati kita pula untuk menerima hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam beribadat dan menuntut ilmu kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki yang halal, dan kita diberikan Allah keselamatan dunia wal akhirah, mati membawa iman sempurna masuk surga bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah tersampaikan kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral talibin wa talibat, ma'asyiral abidin al abidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menyebutkan faslun fi adabil istiqaz minan naum. Ini suatu pasal membicarakan tentang adab bangun guring. Beliau mengawali kitab beliau ini melajari kita tentang adab atau cara tatkala kita bangun guring. Karena setiap pekerjaan, setiap gawian di situ, apalagi setiap ibadat, pasti ada di situ yang namanya adab-adab. Bahkan adab tersebut yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diperintahkan dalam setiap sesuatu mempunyai adab. Bahkan ujar Imam Ghazali, fata'adab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yaday Allah ta'ala ta'addubal 'abdi al-dhalil al-muzdi fi hadratil malikil jabbar al-qahhar. Beradablah olehmu wahai orang miskin. Siapa orang miskin kita nih? Fata'adab ayyuhal miskin. Jadi Imam Ghazali Sidin ini menyebutkan di dalam ini kitab menasihati dengan perkataan fata'adab ayyuhal miskin. Beradablah wahai orang-orang miskin. Nah, di sini Imam Ghazali memberikan ilmu lawan kita bahwasanya kita ini orang miskin. Sabarataan. Makanya diingatkan sedih di dalam perkataan beliau itu, fata'adab ayyuhal miskin. Beradab-adablah wahai orang miskin. Orang miskin itu orang yang pada diisi napa-napa. Itu hakikat diri kita, hakikat kehidupan kita, hakikat kita punya diri nih, bahwasanya kita ini sabarataan miskin. Kadada diisi napa-napa. Bayang ada nih Bang, kendaraan, rumah, harta, pakaian, semuaan itu pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini ada di sana kenapa? Seandainya kita ini sugih, kita ini kaya, mulai lahir, mulai dalam
Seandainya kita sugih nih, adalah pian yang ada nih lahir sudah bebejo. Adakah yang sudah bakambak? Kalau diparut toh, ada. Artinya kita lahir dalam keadaan telanjang bulat toh. Kadang membawa napa-napa sahalai pun pakaian. Disinilah menunjukkan kita ini kada bisi apa-apa. Miskin ngarannya. Artinya tatkala kita punya apa-apa, punya harta, punya duit, punya rezeki, kendaraan, punya usaha, punya macam-macam, di situ kita diingatkan supaya mau berbagi. Karena semua pemberian, semua nikmat itu adalah titipan Allah, pinjaman Tuhan. Sewaktu-waktu yang namanya titipan, yang namanya pinjaman, itu diambil pemiliknya. Kalanya sudah diambil oleh pemiliknya, kita kada tahu apa-apa lagi. Termasuk roh. Kita ini roh dipinjami aja. Dititipkan roh oleh Allah di dalam batang tubuh kita. Kalanya saat waktunya sampai roh tersebut diambil oleh si Khalik, si pemilik, si pencipta alam, maka si jasad, si makhluk manusia itu kada ada artinya lagi. Ia menjadi seorang bangkai, menjadi orang mati. Jadi semua itu titipan Allah. Jadi diingatkan oleh Imam Ghazali, kita ini sebagai orang miskin. Miskin kita ini beliau zahiran wa batinan. Kita ini miskin zahir maupun batin. Zahirnya itu ya seperti harta. Kita kan di sini apa-apa. Seperti lagi kita ini besi kendaraan. Sepeda motor, sepeda mobil. Kada ampun kita. Itu zahir kita miskin kada besi apa-apa. Maupun batinan, batin. Kada mempunyai juga sesuatu yang kita miliki dalam urusan batiniah. Seperti dalam hati kita, awak misalnya orang ini bersifat pemurah. Pemurah tak? Pemurah itu sifat pemurah ampun siapa? Ampun biar seorang. Ampun Allah. Yang menjadikan hamba itu bersifat karam, bersifat jud, wallahu ta'ala Allah. Ada semua hamba-hambanya diberikan sifat pemurah. Ada yang pelit. Seandainya itu sifat-sifat milik kita, ampun kita, awak kita matur. Yang bersifat pelit tuh, awak merubah sendiri bersifat pemurah. Yang orang yang pemarah, awak merubah sendiri menjadi orang yang pengasih sayang. Kita ini miskin segala-galanya zahir maupun batin. Zahir batin kita beradab baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya lebih-lebih kita beradab di dalam beribadat, di dalam beramal. Karena Rasulullah itu sudah melajari kita ini. Faslun beliau fi adabil istiqaz minan naum. Ini suatu pasal membicarakan tentang adab-adab bangun tidur. Bahkan wa adabil lubsi, dan segala adab-adab berpakaian.
babaju kan babaju tidak ada juga ada sambarang muruk mamuruk bang. Ada adab-adab yang diajarkan Rasulullah. Tahulah kita adab-adab tersebut. Adab bangun guring, adab babaju, adab makan, adab menunggang bini. Lamun tahulah lamunnya kada belajar. Tahulah kita lamunnya kada menuntut ilmu. Tahu. Nah, disinilah ia sering ulun sampaikan pentingnya kita menuntut ilmu, pentingnya kita duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan mengetahui daripada ilmu-ilmu yang diajarkan Allah, Rasulullah dan ulama. Ada puring nih, mun kita bangun sama bangunnya tuh Pak. Hadhihi tarjamah saqitatun fi ba'dil nusakh. Dan dari segi ini terjemah yaitu adabul lubus jatuh artinya kada dibuat di dalam sebagian nasakh. Karena kita ini untung selain kita membaca kitab Imam Ghazali, perkataan Imam Ghazali juga kita membaca daripada perkataan Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi sekali duduk kita di sini khususnya malam ini sekali duduk kita menghadapi artinya belajar sekali dua ulama orang alim orang aulia Allah. Imam Ghazali lawan Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Karena kita baca ini adalah matan dan syarahnya. Matan dikarang oleh Imam Ghazali, syarahnya yang disyarahkan oleh Al-Imam Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Orang-orang ulama-ulama aulia-aulia Allah luar biasa. Nah, jadi hakikatnya kita malam Kamis ini kita datang, kita duduk di sini, pian-pian kada belajar lawan ulun. Pian-pian kada menuntut ilmu lawan ulun. Tapi kita sabarataan ulun maupun pian kita berkumpul di malam hari ini belajar menuntut ilmu lawan dua waliullah ulama ini. Ada ulun ini sekadar menyampaikan balighu anni walau ayat. Sekadar menyampaikan itu. Ya mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan daripada yang dikatakan mereka oleh ulama-ulama aulia-aulia Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah lawan kita berada Allah mengamalkan yang ianya itu kita tuntut, kita pelajari dan kita ketahui. Mudah-mudahan setelah kita menuntut, kita mengetahui, kemudian kita pun kembali diberikan Allah taufik hidayah di dalam mengamalkan ilmu. Karena sudah disampaikan oleh Nabi dalam hadis beliau, man izdada ilman wa lam yazdad hudan wa lam yazdad min Allah illa bu'dan. Orang yang bertambah-tambah ilmu tapi belum lagi bisa mengamalkan ilmu yang dituntutnya. Nah, disitulah kata Rasulullah, orang tersebut pada hakikatnya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza staiqazta ay aradta al-istiqaz minan naum. Nah, kemudian sini melajari kita nih. Maka apabila engkau bangun ay aradta al-istiqaz minan naum, engkau hendak bangun daripada tidur. Hendak bangun. Ini masih berapa ya? Umanya masih berapa? Tiga. Nah, yang laki berapa masih? Bila dia hendaknya sidin bangun guring untuk litahsilil fadilatil uzma, untuk mendapatkan fadilah yang besar. Lamun yang hendak sidin mendapatkan
fadilah, keistimewaan, keutamaan yang ganal nih. Tarabang sejauh ke atas saja tarabang. Ini hanya atau ini kipasnya. Hendak mendapatkan jazilin fadilah, keutamaan yang ganal, bangun guring itu fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah bahwa engkau bangun qabla tulu'il fajri. Satu dulu adabnya. Bilanya kita hendak bangun guring subuh nih, khususnya subuh, kita itu bangunnya itu sebelum terbitnya fajar, sebelum subuh, sebelum orang azan, sebelum subuh. Nah, itu yang pertama, adab bangun guring, kita bangun bersungsung sebelum terbitnya fajar. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Sebelum waktu subuh kita bangun sudah belum ulang azan. Ini nangkada subuh tuh bangun jam berapa misalnya? Jam 8. Nah itu di luar sudah adab yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, jadi adab yang pertama, kita bangun guring itu sebelum subuh, sebelum waktu timbulnya fajar. Timbul fajar atau bukan timbul matahari. Kalau timbul matahari itu isyraq sudah jam 6-an. Timbul fajar subuh tuh, bangun sudah siap. Apa bangun subuh? Kita nih basung-sung bangun apa? Litusalliya awalal waqti, untuk mengerjakan sembahyang subuh di awal waktu. Jadi sembahyang subuh, bahkan sembahyang yang lain kita diperintahkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah itu sembahyang fardu, sembahyang 5 waktu itu kita di awal waktu. Di awal waktunya, bukan berarti di awal waktu sembahyang itu orang hanya Allah Akbar sudah sembahyang, ada kayak itu. Kalau misalnya orang mendengar Allah Akbar orang azan nih, ayo mau sembahyang di awal waktunya. Nah dulu ibaratkan dulu orang-orang azan itu ibaratkan. Padahal di awal waktu kangnya. Makanya mengaji itu bujur-bujur dipasang talinya. Di awal waktu. Kenapa jadi kita dituntut disuruh sembahyang di awal waktu? Karena kan Nabi kita sembahyang fi awalil waqt, awaluhu ridwanullah. Kita sembahyang di awal waktu. Ya di awal waktu tuh kurang azan sudah. Udah sembahyang azan di rumah anak azan serangan azan kurang. Nah di awal waktu kan di awal itu mendapatkan ridwanullah, keridhaan Tuhan. Nah di awal waktu. Banglamnya kadang-kala di awal waktu fi awsatihi, di pertengahan waktu mendapatkan rahmatullah. Sibuk saking sibuknya fi akhirihi, di akhir waktu. Jiakannya dibagi itu misalnya waktu zuhur. Waktu zuhur atau bagi 3, mulai jam berapa? Jam 12 sampai setengah 4 bagi 3. Waktu pertama, waktu kedua, pertengahan, waktu terakhir. Nah, pilih aja di antara 3. Hanya jangan sampai sembahyang ini di luar waktunya. Kalau di luar waktu menjadi qadha sudah. Menjadi qadhaan. Bila qadhaannya tahutang, mengqadha dia tahutang sembahyang.
Di awal waktu kita menggawi mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya itu yasni tusalli awal waqt. Lianna tadlis aula min at-tanwir, karena bahwasanya sembahyang di waktu masih gelap, sembahyang subuh aula lebih utama daripada kita sembahyang di waktu yang sudah timbul terang, bukan matahari, timbul masih terang. Ya jangan misalnya 5:30 nanti belum sudah terang, atau kalau jam 5 masih gelap, tanggal 5 apalagi. Karena jadi orang yang sembahyang di waktu gelap itu lebih utama daripada sembahyang subuh di waktu yang sudah terang timbul cahaya. Li'anna al-insan, karena bahwasanya manusia apabila memulai di dalam sembahyang subuh tadi di awal waktu, yaitu di awal waktu, yaitu fi dzalikal waqt, yaitu di waktu yang masih gelap, waktu masih gelap nih, kanat malaikatul lail hadirah, niscaya malaikat malam itu hadir menyaksikan orang yang sembahyang subuh yang masih dalam keadaan gelap. Tahu gelap? Ada yang mana tahu gelap? Ada masih dalam keadaan hadap, itu malaikat hadir menyaksikan. Biar sembahyang subuh tuh waktunya masih gelap, malaikat itu menciir aja bahasa kita di asal jam malaikat Azrail aja deh. Mau digawelnya aja, digawelnya. Barde, kenapa takut aja nah bahaya. Asal jangan malaikat Azrail, artinya malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala menjaga malam siang. Hanya malaikat itu banyak. Yang ada 10 kan Jepang. Yang 10 kan kira-kira bisa ada apa? Tes dulu. Malaikat 10. Malaikat 10 atau itu yang wajib aja. Padahal malaikat itu lakusa. Ada terhingga batasan bilangan jumlah malaikat itu banyak. Cuma yang 10 itu aja yang tugas-tugas yang utama itu yang 10. Yang di bumi itu yang di bawah bumi, yang mungkar nakir di atas bumi. Malaikat-malaikat yang di langit dan yang menjaga arsy, menjaga langit. Nah, jadi malaikat penjaga malam itu hadir menyaksikan orang-orang yang sembahyang subuh yang masih dalam keadaan gelap. Summa idzan taddatis shalah, kemudian apabila berkepanjangan sembahyang subuh tadi disebabkan tartil membaca ayat di dalam sembahyang hatta zaharadau, sehingga nampaklah terang cahaya, niscaya malaikat siang pun hadir menyaksikan. Wahum yashhaduna salatahu, mereka itu pun menyaksikan sembahyang. Makanya subuh tuh. Jadi kita sembahyang subuh masih di dalam keadaan gelap, waktu apa nih? Cahayanya
Di situ disunahkan dalam sembahyang subuh itu ayatnya panjang. Nah, ayatnya panjang. Itu disunahkan. Makanya dalam susunan fikih itu ayat-ayat surah-surah yang dibaca dalam sembahyang 5 waktu maghrib, subuh, zuhur, asar itu ada surah-surah yang dianjurkan, disyariatkan, disuruh di dalam dibaca. Khususnya di waktu subuh itu pilihan surah-surah itu surah yang panjang. Surah yang panjang. Mulai mana panjangnya? Mulai juz 29. Juz 29. Juz 29 apa? Juz 29 kan? Pamulaan juz 29 Al-Quran surah apa? Surah apa? Surah Kalinya. Yang biasa yang baca itu nambah maghrib Yasin lain, Waqiah lain juga. Surah Baqarah pamulaan. Surah apa? Suratul Mulk atau awal surah. Kenapa jadi disuruh panjang surah ayatnya, surahnya sembahyang subuh itu supaya sampai waktu terang. Ya kayak berarti kan sampai jam 7 pang sembahyang subuh atau mulai jam 5 sampai subuh 2 rakaat. Hanya ya jam 5 seperempat atau jam ada timbul cahaya-cahayanya itu sudah. Nah di situ panjang itu yang belagu tuh, yang tartil di bahasa kita. Nah, supaya menyaksikan malaikat penjaga malam dan penjaga siang sama-sama menyaksikan. Kalau kita sembahyang subuh biasanya jam kurang azan, misalnya tengah 5, jam 5 kurang sapara sembahyang, yang menyaksikan sembahyang kita itu malaikat penjaga malam itu. Kalau kita sembahyang misalnya setengah 6, yang menyaksikan malaikat penjaga siang. Jadi supaya dari sini menyaksikan malaikat penjaga malam, penjaga siang, sembahyang subuh itu surahnya panjang. Ada yang terbalik tuh, sembahyang subuh surahnya Qul ya qul huwallahu ahad. Sembahyang subuh. Kenapa jadi kayak itu? Hendak lakas manuri. Maksudnya, nah, yang handap-handap aja. Bewirid yang wajibnya aja bahasanya tuh. Bewirid subuh tuh. Kan pada subuh itu paling panjang wirid. Kalau kita hendak subuh. Cuma kita kadang-kadang nang kayak itu. Sampai yang subuh, ya 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah saya sudah ambil dalasan, ambil luburis, turunkan sabida dalasan juga, nuri ambil. Banlah bila sabida motor aja kan, nggak tahu kasihan pula. Telah subuh, telah nuri, bangun guring, bayar. Dulu saksikan. Tapi asna wa aidan al-insan idza syara'a fi salati min awal al-waqt wa amtadil qira'ah fa bi asna ila hadzal waqt yanqalibu al-alam min az-zulmah ila ad-daw. Maka di pertengahan ini waktu sembahyang tuh. Jadi pertengahan waktu tuh artinya antara gelap lawan siang. Nah, di situ berbalik, berpindah alam itu dari gelap menuju cahaya.
maka gelap itulah menisbahkan lil maut wal adam. Gelap itu menisbahkan bagi kematian dan adam kadada. Jadi gelap itu bagaikan orang yang mati, bagaikan orang yang kadada. Gelap orang dalam kubur tuh tak ada. Jadi gelap itu dinisbahkan kepada orang yang sudah mati, orang yang kadada. Dan cahaya dinisbahkan kepada lil hayat wal wujud, bagi hidup dan ada. Terang adanya. Maka manusia lamma qama tatkala bangun daripada tidur, seakan-akan intaqala minal maut ilal hayat, minal adam ilal wujud, minas sukun ilal harakat. Tatkala seseorang itu bangun guring, seakan-akan berpindah dari mati menuju hidup, dari kadada menuju ada, dari sukun tenang menuju bergerak. Orang guring itu kan diibaratkan seperti orang mati. Orang guring kan seperti orang mati. Artinya kada tahu napa-napa. Makanya nanti jadi Imam Ghazali al-maut an-naum an-apa? Al-maut an-naum akul maut. Guring itu dan sanaknya mati. Guring. Jadi orang guring itu seakan-akan mati. Kenapa? Karena di waktu guring itu roh seorang hamba itu dicabut oleh Allah. Ada berroh. Ya tadi khawatir lamunnya kada tamulik lagi roh tuh, ya kan kabar sebuah tuh. Jangan udah jangan apa. Dia meninggal mati sudah tak. Dia orang bangun guring itu mati, berpindah dari mati menuju hidup, dari kadada menuju ada. Nah, jadi orang yang guring itu bagaikan orang yang kadada. Nah, orang mati kadada. Kayak itu juga orang guring bagaikan orang yang kadada lagi. Dihiau-hiau, oh foto, jam ini nih. Ada menghinggali, ada menjawab. Berarti seakan-akan kurangnya itu ada. Maman jadi siapa? Kan ada kan kita menyapa. Inya guring. Nah, itu minal adam ilal wujud, lalu bangun. Yang dahulunya kada itu lalu ada bangun subuh. Minas sukun ilal harakat, orang guring itu diam. Orang guring itu ada singgarakan. Orang guring adalah orang guring itu bergagah. Bergagah berarti ada guringannya. Nah, maka keadaan ini dari Imam Nawawi, Muhammad Nawawi itu tasyhadul uqul, menyaksikan, melihat oleh akal manusia itu jadi bahwasanya kada mampu mengganti membulak-balikakan tersebut kecuali al-khaliq bil hikmah, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Nabi. Yang kawan demikian yang menjadi mati menghidupkan pulang, yang ada diadakan pulang. Siapa kawan? Manusia ada. Itulah jasidin, sama itu adalah keajaiban yang luar biasa yang disaksikan oleh akal manusia. Kada mampu mengerjakan yang demikian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahina idh yastadirul aql bi hadhihi al-ma'rifah wa yatakhallasu min maradi qalbihi. Maka ketika itulah terang akal dengan cahaya ma'rifat dan selamat daripada penyakit hati. Fa inna aktsaral khalqi waqa'a fi amradil qulub wa hiya hubbud dunya wal haris wal hasad wa tabakhur. Karena bahwasanya kebanyakan manusia jarsidin itu terjatuh banyak yang
mempunyai penyakit-penyakit hati. Manusia kita banyak besi penyakit hati. Seperti orang hubud dunia, katujuh dunia. Hubud dunia, katujuh dunia. Makanya kalau orang yang sudah hubud dunia, orang yang sudah cinta lawan dunia, hati-hati. Kalau itu yang dicintainya itu diambil oleh Allah, ditarik kembali oleh Allah, itu bisa hamuk. Dia bisa-bisa stres, memikirkan, menangisi, meratapi daripada sesuatu yang dicintainya diambil oleh Tuhan. Kada sadar bahwasanya sesuatu yang dimilikinya tadi, kada sadar itu adalah titipan Tuhan, pinjaman Allah. Tapi karena hatinya sudah hubud dunia, sudah cinta lawan dunia, ada awat pisah. Jadi kayak orang berdua laki bini, apalagi hanya kawin, ayahku, jisikku, cintaku, bila Tuhan, kaiku, niniku, kayak ini aja lagi, kata cintaku, sayangku lagi. Nah, itu. Lamunnya orang sudah nangka itu, hubud dunia, sudah luar biasa cinta lawan dunia, diambil Allah, ya stres. Contohnya, kurang banyak mengisi harta, lalu kebakaran, harta tadi, yang ampunnya tadi, pada sadar bisa gila. Makanya ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau, kita nih terhadap dunia, perkara dunia itu macam-macam rezeki, yaitu harta. Kita nih misalnya siapa yang kita cintai, bini, anak, atau pakaian, kendaraan yang kita miliki nih, misalnya jabatan, pangkat, itu. Kalau yang ada dalam kehidupan kita, dalam diri kita semua itu, maka jar beliau kita letakkan di tangannya. Da'i dunia fi yadika la fi qalbi. Kita letakkan dunia tersebut, pemberian tersebut itu sekadar di tangan kita aja. Jangan sampai semua tersebut, dunia tersebut kita letakkan di dalam hati kita. Kalaunya kita menganggap semua pemberian Allah, nikmat apapun itu kita di tangan, karena di tangan ini kan mudah lapas, mudah pacul. Hanya kada kita genggam toh, ya kita kada mengikut, kada isin banget. Ya sesuatu saat diambil Tuhan. Karena kita mandap di sini. Tapi kalau yang sudah ditanam dalam hati dunia, pangkat, jabatan, harta, di situ diambil oleh Allah. Nah, yaitu timbul perasaan hati itu. Cara ibarat dunia itu asa hancur. Hancur itu dunia. Nah, namanya sudah dunia itu sudah tertanam di dalam hati. Yang arahnya dalam tasawuf itu hubud dunia. Cintai aja kita dunia, artinya katujuh aja. Misalnya harta, duit. Lamunnya kita kada katujuh dengan duit, yuk siapa enggak? Ada nggak sini yang kada katujuh dengan duit? Misalnya kita tinggi 100.000 di pembakal nih, yang bisa berabot bakalan, belum bisa ngapung juga. Kalian aja. Artinya ambil aja bagian dunia untuk kebahagiaan dunia. Karena rezeki kita bisa gunakan beribadah, kita bisa gunakan kita bersedekah, macam-macam. Hanya dunia tuh kita jadikan sebagai perantara untuk menuju akhirat. Suatu saat diambil Allah, kalau kita masih mandap di tangan, biasa aja. Nah, itu yang di dalam perhatian mereka wali-wali Allah. Semua pemberian Tuhan tuh digenggaman aja. Jadi suatu saat diambil Allah, jangan bahasa kita biasa-biasa aja.
Mungkin kita orang awam ini kebanyakan sudah, kalau sudah hubungan dunia, cinta lawan dunia, tertanam di dalam hati. Hubungan dunia banyak jadiin, kebanyakan manusia itu dalam hatinya hubungan dunia, tama, rakus, kayak gitu, iri dengki, hasad, tafakhur, merasa bangga lawan diri, bangga. Wal anbiya kal atibba al hadithina hamaru amanahum ala syurufi ta'ah wal ubudiyah min awal bagad laqiyam minan naum. Dan para nabi-nabi nih seperti dokter yang pintar membawa mereka nabi-nabi itu akan umat-umatnya atas masuk di dalam ibadat dan ubudiyah kehambaan dari awal waktu bangun sampai guring. Lalu jadi karena manusia ini banyak mempunyai penyakit hati, para nabi-nabi khususnya Nabi kita Muhammad SAW itu membawa kita nih supaya berpagi-pagi kita itu beribadat, itu mengawali bangun guring kita itu dengan adab. Dengan adab itulah di situ kita dia sudah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bahwasanya mimma yang fi zalati hadzal marad, setengah daripada yang cara mengobati daripada ini penyakit hati tersebut, salah satunya dengan kita beribadat bangun di pagi hari melaksanakan subuh di awal waktu. Waliyakun awwalu ma yajri 'ala qalbik wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang pertama dulu. Adabnya bangun guring, kita itu bangun basungsung banakas. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Semoga yang hadir panjang umur dan halal, selamat dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin.